A very good morning to one and all. Welcome to the lecture file. I hope that all of you are staying at home. Please stay at home and stay safe. Now coming over to the lecture 7. Now in the last class we have discussed how to draw the cam profiles for various types of motion of the followers. That means one is for uniform velocity and the other one is for simple harmonic motion. Now let us see the third case for the motion of the follower. The third case is where displacement, velocity and acceleration diagrams for follower moves with uniform acceleration and retardation. That means in the previous case we have seen the motion of the follower is assumed to be in uniform velocity in first case and simple harmonic in the second case, and in the third case we are assuming the motion of the following in uniform acceleration and retardation. Here most of the students will get confused with the two similar terms. One is uniform velocity and the other one is uniform acceleration and retardation. Both are different. First of all, you should be clear with these two terms. One is uniform velocity and the other one is uniform acceleration and retardation. Now let us see what is uniform acceleration and retardation for the how to draw the displacement, velocity and acceleration diagrams for the follower if it is assumed to be moving with uniform acceleration and retardation. At first, let us know what is acceleration. We know that acceleration is nothing but what change in velocity with respect to time. That means, for example, if you project a ball, we know that the path of the ball will be, it traces a parabola. That means it reaches certain height. If you throw a ball up, it reaches certain height and it comes down. That means here if you trace out the projectile of the ball, the projectile of the ball will be parabola. That means here the ball position is getting on changing from initial point. First initial point is my hand and finally it reaches to the other person's hand, or sometimes it falls on the ground. It doesn't matter. Here if you trace out the path of the projectile of the ball, it will be in the form of a parabola. That means the ball is getting displaced in the form of a parabola. That means so as to get the parabolic motion, we know that at certain instant when I throw the ball, the acceleration will be, change in velocity will be maximum. That means change in velocity goes on and at certain instant the velocity becomes 0 and again it comes to the ground so as to get once again velocity 0. That means as we consider here the displacement of any ball or anything which is moving with certain changing in its velocity. That means here change in velocity is considered to be uniform. That means the path of the displacement of any projectile or any object will be in the form of a parabola if the velocity changes uniformly. That's what I am considered the example of ball. That means if you throw a ball, the velocity of the ball will be 0 in my hand and the velocity goes on changing, and at certain period the velocity becomes 0 and once again it tends to fall down, creating a projectile path which is nothing but parabola. That means here the ball is assumed to be moving with uniform acceleration. That means it reaches maximum value and afterwards it gets returns. That is nothing but uniform deacceleration, or it can also be called as uniform retardation. That means here we are not considering the ball, we are considering the motion of the follower. That means based upon the displacement of the follower, here the displacement of the follower is considered to be in uniform acceleration and retardation, whereas in the previous cases we have considered the displacement of the follower in uniform velocity and simple harmonic motion. This is the third case which is to be kept in your mind. Now we have get a clarified idea. మనకి ఇప్పుడు ఒక క్లారిఫైడ్ ఐడియా వచ్చింది. ఏంటి యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అంటే యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. వెలాసిటీ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఇప్పుడు మనం బాల్ ని పైకేసాము అంటే దాని ప్రొజెక్టైల్ పారాబోలిక్ పాత్ వస్తుంది అంటే బాల్ అనేది ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకొక పొజిషన్ కి డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. దాని యొక్క వెలాసిటీ చేంజ్ అయ్యి ఒక పాయింట్ దగ్గర జీరోకి వచ్చి మరి కిందికి వస్తుంది. అంటే దాని యొక్క పాత్ ఏంటి, పారాబోలిక్ పాత్. అంటే దీని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది, బాల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ పారాబోలా. ఇక్కడ బాల్ బదులుగా ఏది తీసుకుంటున్నాము, ఫాలోయర్. అంటే ఫాలోయర్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ రిటార్డేషన్ తో మూవ్ అవుతుంది అంటే ఫాలోయర్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ లో కూడా దాని పాత్ ఏమి ఉండాలి, పారాబోలిక్ పాత్ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ ఇంతకు ముందు కేసులో మనం యూనిఫామ్ వెలాసిటీకి తీసుకున్నాము, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్కి తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ రిటార్డేషన్ లో ఉంటే ఏ విధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్, వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలో చూసుకుందాం. Now let us see.
మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ లో ఎలా ఉండాలి, మనకి పాత్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్టైల్ పారాబోలాగా ఉండాలి. దట్ మీన్స్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ది లెంత్. దిస్ ఇస్ ద లెంత్. ఈ లెంత్ ఏం చేసాం మనం, always for displacement diagram, whether it may be of uniform velocity, simple harmonic or uniform acceleration and retardation, whatever the displacement it may be, for whatever the type of the motion of the follower it may be, always abscissa will be taken as cam angle and ordinate will be taken as stroke. Here in displacement diagram the length is taken as stroke of the follower. Stroke అంటే ఏంటి, maximum lift, follower maximum ఎంత లిఫ్ట్ అవుతుందో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము, స్ట్రోక్. ఈ లెంత్ ఎప్పుడు ఎంత, స్ట్రోక్ తీసుకుంటాము. ఎప్పుడు యాప్సిస్ సైన్ తీసుకుంటాము మనము, క్యామ్ యాంగిల్. క్యామ్ యాంగిల్ ఏంటి, మనకు 3-4 పీరియడ్స్ వస్తాయి. ఏమేమి, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అవుట్ స్ట్రోక్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రైజ్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ డ్వెల్ పీరియడ్. డ్వెల్ పీరియడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆల్వేస్ ఫాలోయర్ రిమైన్స్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్. రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది అంటే డ్వెల్ పీరియడ్ దగ్గర దాని యొక్క వెలాసిటీ ఏంటి, 0. నెక్స్ట్ రిటర్న్ పీరియడ్, క్యామ్ ఫాలోయర్ ఏమవుతుంది మరి, కిందికి వస్తుంది, ఫస్ట్ రైజ్ అవుతుంది. For certain instant of time it remains constable or idle and after that it comes down. Return period అంటే ఇక్కడ యాక్సిలరేట్ అవుతుంది, రిటర్న్ స్ట్రోక్ లో రిటార్డ్ అవుతుంది ఆర్ డీయాక్సిలరేట్ అవుతుంది. అంటే దీని యొక్క పాత్, హాఫ్ ఆఫ్ ద పాత్ ఈజ్ parabolic path and after that certain instant of time or certain angle of rotation of cam ఐడల్ గా ఉంటుంది, అంటే రెస్ట్ పొజిషన్ 0 కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్ తో రిప్రజెంట్ చేసాం. రిమైనింగ్ పాత్ ఏమొచ్చింది మనకు, రిటర్న్ పీరియడ్ లో డీయాక్సిలరేట్ అవుతుంది, అంటే ఇది కూడా, ఈ పాత్ కూడా ఏంటి, parabolic path. And afterwards for certain angle of rotation of the cam మనకు స్టేబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దాని వెలాసిటీ 0 కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వన్స్ అగైన్ దిస్ ఆల్ ది ప్రాసెస్ రిపీట్స్. డ్వెల్ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ రైజ్, డ్వెల్, రిటర్న్ అండ్ వన్స్ అగైన్ డ్వెల్ పీరియడ్స్ వస్తాయి. While solving the question, I will explain how to draw this parabolic profile whenever the follower is moving with uniform acceleration and retardation. Now as you project the same thing downwards, దీన్నే మనం ప్రొజెక్ట్ చేసాము అంటే ఇక్కడ ఏంటి, వెలాసిటీ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ మనకు యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక పాయింట్కి ఎంత వెలాసిటీ చేంజ్ అయిందో ఇంకొక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి కూడా అంతే వెలాసిటీ చేంజ్ అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ ఫర్ 2 minutes 2 meters per second పోతే నెక్స్ట్ 2 minutes కూడా ఏంటి 4 meters per second మూవ్ అవ్వాలి. అంటే ఏంటి, ఎంత చేంజ్ అయింది మనకు, 2 meters per second చేంజ్ అయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్. దట్ మీన్స్ యూనిఫామ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అంటే యూనిఫామ్ గా వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది అంటే అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్. ఇక్కడ మనకు క్యామ్ యాంగిల్ ని 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేశాడు, ప్రతి పార్ట్ ని తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ ఎంత మూవ్ అయిందో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కూడా అంతే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ ప్రొజెక్ట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, ప్రతి పాయింట్ ని 1 ని ప్రొజెక్ట్ చేసినా, 2 ని చేసినా, 3 ని చేసినా, ఈ ఎనీ 2 ఇన్స్టెంట్స్ మధ్య ఎలా ఉంటుంది మనకు, సేమ్ వెలాసిటీ ఉండాలి. సేమ్ వెలాసిటీ ఉండాలి అంటే, యూనిఫామ్ గా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉండాలి, దిస్ షుడ్ బి, సమ్ పార్ట్ షుడ్ బి పీక్ గా స్ట్రైట్ లైన్ గా ఉంటుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఎందుకు మనం డౌన్ డ్రా చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు, సర్టెన్ ఇన్స్టెంట్ ఇక్కడ వరకు మనకి ఏంటి, మనం బాల్ ని త్రో చేసాము అనుకున్నాం, యూనిఫామ్ వెలాసిటీ చేంజ్ ఇన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ వెళ్తుంది, యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ తో వెళ్తుంది అంటే దాని ప్రొజెక్ట్ ఎలా ఉంటుందన్నాం, పారాబోలా. అంటే సర్టెన్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు బాల్ ఏమవుతుంది మనకు 0 వెలాసిటీ అవుతుంది కాబట్టి అది కిందికి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా, ఇక్కడ మనకి 12 పీరియడ్కి వచ్చేసరికి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఏంటి, 0. వెలాసిటీ 0 అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒకేసారి 0కి వస్తుందా, రాదు. ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ది యూనివర్స్ విల్ నాట్ కమ్ టు రెస్ట్ అట్ దట్ మూమెంట్. ఏది కూడా మనం పరిగెత్తున్నాడు వెంటనే ఆగితే ఆగలేడు, సర్టెన్ టైం అనేది పడుతుంది. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు మాక్సిమం వెలాసిటీ ఉంటుంది, మిడ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి నిదానంగా డౌన్ అవుతూ వస్తుంది యూనిఫామ్లీ. దట్స్ వై దీన్ని ఒక ట్రయాంగిల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇన్ డ్వెల్ పీరియడ్ there is no change in velocity because the follower remains in rest position, that means in idle condition. Therefore the velocity is 0. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మనకు, రిటార్డ్ అవుతుంది. అంటే ఏమి, ఫాలోయర్ డౌన్ అవుతుంది. అంటే నెగిటివ్ యాక్సిలరేషన్ అయినా ఆర్ డీయాక్సిలరేషన్ ఆర్ రిటార్డేషన్. ఇది యూనిఫామ్ గా యాక్సిలరేట్ అయింది అంటే ఇక్కడ యూనిఫామ్ గా డీయాక్సిలరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని కూడా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనము, ఇంకొక ట్రయాంగిల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క మాక్సిమం పీక్ పాయింట్ ని మాక్సిమం వెలాసిటీ అన్నాము ఇన్ యాక్సిలరేషన్, ఇక్కడ మాక్సిమం వెలాసిటీ ఇన్ రిటార్డేషన్. అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలంటే we have to find out v0 and vr. later we will see how to find out this v0 and vr. now దీనికే మనం యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే దీన్నే, ఈ పాయింట్స్ నే
ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాం డౌన్వర్డ్స్. ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్, వెలాసిటీ డయాగ్రామ్, అండ్ ది థర్డ్ వన్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్. హియర్ ఫర్ సర్టెన్ అప్ టు మిడ్ పాయింట్ వరకు ఏమవుతుంది మనకు యాక్సిలరేషన్ యూనిఫామ్ గా చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ జరుగుతుంది. అంటే ఒకే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీలోనే మూవ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ది యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్. దట్ మీన్స్ హియర్ ది యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ ఏ పీరియడ్. ఎంతవరకు మనకు అప్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ ఆఫ్ ది పారాబోలా. రిమైనింగ్ జీరోకి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది డీయాక్సిలరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వరకు యూనిఫామ్ గా జరుగుతుంది సర్టెన్ వెలాసిటీ చేంజ్ అయినాక. కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది మనకు రెస్ట్ కండిషన్కి వస్తుంది. కాబట్టి దీని ఒక రెక్టాంగిల్ గా తీసుకున్నాం, దీని ఒక రెక్టాంగిల్. రెక్టాంగిల్ రిప్రజెంట్స్ దట్ దెర్ ఈస్ యూనిఫామ్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ వెలాసిటీ డ్యూరింగ్ ఫస్ట్ హాఫ్. ఈ పీక్ పాయింట్ వరకు ఏమి వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఈ పాయింట్ లో వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది 12 పీరియడ్కి వచ్చేసరికి. కాబట్టి ఇది ఇంక్రీజ్ ఇన్ వెలాసిటీ, చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ సేమ్ గా ఉంది కాబట్టి ఒక స్ట్రైట్ లైన్. ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీని ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తో రిప్రజెంట్ చేసాము. ఈ 2 పాయింట్స్ ని A0 దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో as to ఈ రెక్టాంగిల్ డ్రా చేయాలంటే హియర్ వి హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూరింగ్ అవుట్ స్ట్రోక్. వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ స్ట్రోక్ లో కూడా మనకి డీయాక్సిలరేట్ అవుతుంది కింది ట్రయాంగిల్. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటి యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ డీయాక్సిలరేషన్ జరుగుతుంది. బట్ యూనిఫామ్ డీయాక్సిలరేషన్ అంటే ఈ రోడ్ ఈ పాయింట్ వరకు యాక్సిలరేషన్ అనేది యూనిఫామ్ గా జరుగుతుంది. అంటే కాన్స్టెంట్ గా కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ దేర్. దట్ మీన్స్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ దేర్. Therefore here also this is a straight line and here deacceleration takes place. That's why this is also a straight line. ఈ 2 peak positions name represent చేస్తుంది మనకు acceleration in retardation. That means so as to draw this velocity and acceleration diagrams we have to find out these peak points AR, VR and V0, AR and A0 and AR. ఈ peak points ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే using some expression. We know that everything velocity or acceleration will be always dependent upon the time itself with respect to time itself. First of all let us take time ఎలా తీసుకుంటాం మనము జనరలీ టైం ఎలా తీసుకుంటాం మనము t equals to time t equals to displacement theta by omega గా తీసుకుంటాం. టైం ఎలా తీసుకుంటాం మనము theta by omega. theta అనేది ఏంటి angular displacement of the cam. అవుట్ స్ట్రోక్ లో అయితే theta నాట్ అనుకుంటాం, రిటర్న్ స్ట్రోక్ లో అయితే theta r అనుకుంటాం. జనరల్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయలేదు బట్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ t equals to what time period equals to theta by omega where theta is the angle and omega is the angular velocity of the cam. ఇప్పుడు వెలాసిటీ అంటే ఏంటి చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అయినా టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏం జరుగుతుంది మనకు 2s 2 టైమ్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది ఇన్ వెలాసిటీ. దట్ వై 2s by t0 వేసుకున్నాం. 1 by t0 is nothing but omega by t0 అయినా అంటే దీన్ని ఎలా తీసుకుంటాం మనం v0 equals to 2 omega s by theta naught is the velocity during అవుట్ స్ట్రోక్. సిమిలర్లీ ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ రిటార్డేషన్ లో కూడా సేమ్ కదా యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ జరుగుతుంది రిటార్డేషన్. కాబట్టి velocity during retardation ని ఎలా తీసుకుంటాం మనం 2 omega s by theta r where theta naught is the angle made by the cam during out stroke and theta r is the angle made by the cam during return stroke. Displacement with respect to time is velocity. Displacement is 2 times of the stroke. మన total displacement ఏం జరుగుతుంది 2 times of the stroke of the follower. కాబట్టి 2s by t. ఈ t అంటే మనకి ఏంటి theta naught by omega, theta by omega. అవుట్ స్ట్రోక్ కాబట్టి theta naught by omega. ఈ t ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది 2 omega s by theta naught. Similarly velocity due to in retardation vr equals to 2 omega s by theta r. Similarly దీన్ని మనం యాక్సిలరేషన్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం దీన్ని ఈ 2 ఎక్స్ప్రెషన్స్ వెలాసిటీని మనం ఏం చేయాలి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. వన్స్ అగైన్ we have to differentiate with respect to time. Change in velocity with respect to time is nothing but acceleration. If you differentiate it we get a naught equals to 4 omega square s by theta naught square. Similarly a naught ఎంత ఉందో ar కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఏది చేంజ్ అవుతుంది మనకు theta naught ప్లేస్ లో theta r వస్తుంది బికాస్ బోత్ ఆర్ ఇన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ యూనిఫామ్ డీయాక్సిలరేషన్. కాబట్టి మనకు ఓన్లీ యాంగిల్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. వన్ ఇస్ 4 omega s omega square s by theta naught square అయితే ఇంకొకటి ఏమవుతుంది 4 omega square s by theta r square. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో మనం v0 ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాము, vr ని అట్ ది సేమ్ టైం a0 అండ్ ar ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడే
కన్సిడరింగ్ సమ్ సూటబుల్ స్కేల్ ఈ v0 ని vr ని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం, ఇక్కడ a0 ని ar ని రిప్రజెంట్ చేసుకొని we have to draw this velocity and acceleration diagrams here. So as to draw the displacement diagram, we know that as the follower is moving with uniform acceleration and retardation, the path of the projectile of the follower is parabola. That means in rising stroke or in rise stroke or out stroke, some portion will be parabola. Dwell period లో ఏంటి మనకు రెస్ట్ కండిషన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్ తో ఉంది. డీయాక్సిలరేషన్ ఆర్ రిటర్న్ పీరియడ్ లో వన్స్ అగైన్ పారాబోలా, వన్స్ అగైన్ డ్వెల్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఇప్పుడు సో యాజ్ టు డ్రా దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ likewise for uniform velocity and simple harmonic motion, ఇక్కడ కూడా ఏంటి abscissa will be considered as cam angle and ordinate will be considered as stroke of the follower. That means total displacement is nothing but stroke of the follower ఎంత ఉందో ఇది తీసుకుంటాం, cam angle తీసుకొని likewise ఇక్కడ rise stroke ని dwell, return and once again dwell ని represent చేస్తూ we have to draw this. Now with reference to a question I will explain how to draw this displacement diagram. మనకు ఎగ్జామ్లో వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్స్ రెండూ కూడా డ్రా చేయమని అడిగాడు అంటే మనం డ్రా చేయాలి దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ. లేదు ఏమీ అడగలేదు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓన్లీ డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు డ్రా ది క్యామ్ ప్రొఫైల్. అది ఏ క్యామ్ ప్రొఫైల్ అయినా నేను మన లాస్ట్ క్లాస్లో మనం క్యామ్ విత్ నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్ చూసాం, రోలర్ చూసాం, ఫ్లాట్ ఫేస్డ్ ఫాలోయర్ చూసాం. హియర్ ఏ ఫాలోయర్ అండ్ క్యామ్ తీసుకున్నా కూడా ప్రొసీజర్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్యామ్ ప్రొఫైల్ రిమైన్స్ సేమ్. ఇక్కడ మారేది ఏంటి, ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్. యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే దానికి యూనిఫామ్ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటాం. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్తో మూవ్ అవుతుంది అంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్కి సంబంధించిన డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం. యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ అంటే యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ రిటార్డేషన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకొని ఇంకా రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్యామ్ ప్రొఫైల్ రిమైన్స్ సేమ్. అది నైఫ్ ఎడ్జ్ కాలర్ అయితే దానికి సంబంధించిన ప్రొఫైల్, రోలర్ ఫాలోయర్ అయితే దానికి సంబంధించినట్టు దాని ప్రొసీజర్ దానికి. If it is flat faced follower, we have to draw the flat faced follower. Here only the change will be of displacement diagram. Now with reference to a question, let us know how to construct this displacement. Let us see how to draw this displacement diagram when the follower is assumed to be moving with uniform acceleration and retardation.